ہندوستانی ہے, کیا آپ کو دیش سے محبت ہے؟ جی ہاں. دیش کے لیے مرن مٹنے کے لیے ریڈی ہے آپ؟ جی. اچھا, دیش پہ جو حملہ کرنے کی بات کرے اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ وہ تو دیش کا دشمن رہے گا. پکی سی بات ہے. ہاں. اچھا, یہ آپ کے سامنے ایک حدیث میں لے کے آتا ہوں. ایک منٹ, نہیں ان کو اردو میں دکھاتے ہیں. انگلش اردو انگلش ٹھیک ہے. پریفریبل لینگویج؟ جی انگلش ٹھیک ہے. انگلش ٹھیک ہے. اچھا, دیکھیے سنن النسائی کی حدیث نمبر 3175 ہے. رسول اللہ کہتے ہیں there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. تو یہاں پہ رسول اللہ جو ہے بشارت دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں اس گروپ کو جو ہندوستان پہ حملہ کرنے کی بات کرتا ہے. سر یہ حملہ کرے ٹرانسلیشن میں گا. انڈیا غلط ہے نا, انڈیا ہے نہیں نا اس میں, کس میں انڈیا نہیں ہے؟ اوریجنل حدیث میں. کیا ہے؟ آپ دیکھو نا, انڈیا اس وقت, اگر یہ حدیث اس وقت تھی تو انڈیا تو ایگزسٹ ہی نہیں ہند کر ہے, رہا تھا ہند اس وقت. ہند ہے, ہند ہندوستان, ہند پرانے زمانے میں اس کو ہندوستان بھی ہندوستان ایگزسٹ نہیں ہند کر کہہ رہا رہے تھا. تھے, ہند کس کہتے نے تھے. کہا؟ آپ بتاؤ میرے کو ہسٹری میں کدھر ہے کس ہندوستان کیا اس ہے اوکے, وقت. ہند؟ میپ کیا ہے یہ؟ میپ کھولو, پرانا اولڈ میپ کھولو, دیکھو ہند کیا ہے. بتائیے, آپ کی اسکرین ہے, آپ بتائیں. جی سر, آپ کو بتایا نا آپ نے, جب آپ نے کہا ہے تو آپ بتائیں گے نا. جی. آپ نے بتانا نا ہند کسے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں وہ بتائیے نا. کسے کہتے ہیں؟ تو یہ حدیث جو ہے آلموسٹ 1400 ایئرس پرانی ہے. تو اس وقت ہند کا کیا میپ تھا, آپ کو پتا کیا ہے نا. میپ تو تھا؟ انڈیا کا آل دی کنسیڈریشن ہے انڈیا, ہی نہیں اس آل میں. دی پاکستان, آل دی امریکہ انڈیا, تھا. آل دی پیٹرن امریکہ تھا. امریکہ تھا گڈ ون, ہند. گڈ ون. ہند امریکہ تھا. پولینڈ تھا. کیا بچکانے سوال ہے یار. ارے بچکانے سوال آپ کے ہے نا بھائی, آپ انڈیا نہیں, ہندوستان کے امریکہ تھا اوپر کیا آپ ہند؟ بول رہے ہو. آپ رسول بول اللہ رہے جو ہو ہند کہہ رہے ہیں وہ امریکہ تھا کیا؟ ہند انڈیا تھا, یہ میرے کو بتاؤ. آپ بس آپ نہیں, دیش کیا کے تھا بارے میں بات کر رہے ہو نا, آپ دیش کی محبت ہند؟ کے کیا بارے میں تھا بات کر رہے ہو. آپ بتاؤ نا, آپ بول رہے ہو انڈیا تھا, تو آپ پروف کر انڈیا؟ کے بتاؤ انڈیا ہم تھا. نہیں بلکہ آپ کے علماء خود لکھ رہے ہیں ہندوستان انڈیا. آپ کو اپنے علماء سے زیادہ معلوم ہے. آپ مجھے بتاؤ نا اس وقت انڈیا تھا نہیں, کیا ہے, پہلے یہ یہ آپ سے بتاؤ پوچھ رہا ہوں, کہ علماء کو اکھنڈ چھوڑو. بھارت, اکھنڈ بھارت کو ہند کہتے تھے. ہاں, تو اکھنڈ بھارت میں, تو اکھنڈ بھارت ہے تو کون اٹیک کرے گا, ابھی بتاؤ مجھے. مسلح, اٹیک کرنے کی بات نہیں ہے آپ مسلح کے. تو کرے گا. اٹیک کریں گے تبھی ہوگا نا. آپ بول رہے ہو نا جو ٹروپ اٹیک کرے گا اس کے اندر جو جائیں گے. نہیں ہاں, نہیں ساحل نہیں 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 ساحل نہیں. میں کھیلتا ہوں اس کے ساتھ, ساحل میں کھیلتا ہوں, میں کھیلتا ہوں. اچھا چلو. ہاں, اکھنڈ بھارت تھا نا, آپ نے ایگری کیا نا, اکھنڈ بھارت کو ہند کہتے ہیں. ہلو. ہاں جی بھائی, اکھنڈ ہاں بھارت کو بولیے. ہند کہتے ہیں. ابھی آپ نے ایگری کیا اس بات سے, رائٹ؟ اکھنڈ بھارت بھی نہیں تھا اس وقت. تو کیا تھا؟ سب اکھنڈ الگ بھارت الگ, ہم نے نام دیا نا. الگ الگ اکھنڈ, ڈائناسٹی تھے نا, سب الگ الگ ڈائناسٹی تھے, الگ الگ رولرز تھے اس وقت. بہترین بہترین. چھوٹے چھوٹے علاقے تھے, اور سارے جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے تھے, ان سب کو ہند کہا جاتا تھا نا. ہاں. بہترین. اچھا, یہ جو اکھنڈ بھارت تھا, اتنا بڑا بھارت جس کو ہند کہا گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے ایریاز تھے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے, سب کچھ تھے. اس کو توڑا کس نے؟ اب ٹاپک سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ ہاں بھائی, وہ ٹاپک پہ ہی ہے, ٹاپک سیٹ نہیں, نہیں رہے. ٹاپک پہ نہیں ہے ابھی. ابھی حدیث ہاں کی جو بات چل رہی ہے اس پہ جاؤ ہاں نا. ہاں, اسی لیے کیونکہ محمد نے ہند پہ قبضہ کرنے کا کہا, جس کی وجہ سے مسلح آئے, انہوں نے حملے کیے, اور پھر اس اکھنڈ بھارت جو اتنا بڑا تھا اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے. ایک نہیں تہائی رہ نہیں گیا نہیں اب نہیں. صرف. تو اچھا, مطلب کس اٹیک نے ہو کیا؟ گیا. کس نے اٹیک ہو کیا؟ گیا کیا اٹیک ہو. ابھی تو اٹیک ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. ابھی اٹیک ہو سارا گیا کا مطلب سارا یہ ابھی غزوہ کمپلیٹ ہند نہیں نا جو ہوا, ہو گیا ون ہو گیا. تھرڈ رہ گیا نا صرف, ون نہیں تھرڈ نہیں, رہ آپ گیا بول نا رہے صرف. ہو غزوہ ہند جو ہونے والا ہے, ہو گیا یا ہوں. ہونے والا ہے. ہو بھی گیا اور ہونے والا بھی ہے, کیونکہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ ابھی ہندوستان کا ایک ایریا ایسا ہے, ایک تہائی ایریا جو رہ گیا ہے, جس میں ہوں. ابھی بھی اسلامک شرح نافذ نہیں ہے, ہاں اسلام تو نافذ نہیں ہے. تو لہٰذا ابھی اس کو بھی تو لینا ہے نا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے مطلب کون لوگ؟ مسلمانوں نے. آپ مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان ہی ہے. تو مطلب اوکے, ہم لوگ بس. کیا اپنی تو وہ دیش پہ ایک اٹیک کریں تہائی گے؟ جو رہ گیا بیچارہ ابھی تک, ہاں. ون تھرڈ جو بھی رہ گیا بیچارہ, ابھی اس کو اسلام نہیں بلانا. کس نے کہا اسلام بنانے کر کے؟ محمد نے. کہاں کہا ہے؟ یہ سامنے.
کہاں ہے بتائیے نا, کچھ بھی آپ مطلب انڈیا کو کہا ہے کیسے نا کنسیڈر کر رہے ہو اس پہ. ہند, ابھی تو آپ نے بولا ہند جو تھا وہ سارا کا ایک منٹ سارا ہولڈ یہ کرو, ایریا ڈول ہے, پہ کوئی ہے. اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے, ابھی بھی رہ گیا نا تھوڑا سا 1/3. ایک منٹ ہولڈ کرو, ڈول پہ کوئی ہے. نہیں ہولڈ نہیں ہم کرتے ہوتے. نہیں ساحل ایٹ لیسٹ نے یہ مان لیا نا اکھنڈ بھارت کا بڑا والا جو ہاں ایریا تھا. اتنا مان لیا, اور آپ ڈسکشن کرنا, ہاں لیکن بولیے. میرا سوال ان سے یہی رہے گا کہ اٹیک کوئی کیا یا نہیں کیا, اس میں مجھے سوال نہیں ہے. مجھے اس بات پہ سوال ہے کہ اٹیک کرنے والے کو جہنم سے بری کرنے کی یا جہنم سے بچانے کی بشارت دی گئی, تو جو اٹیک کرنے کے لیے کہے ہمارے ہندوستان پہ وہ تو ہمارا دشمن ہونا چاہیے. اور چونکہ بھائی امین وہی بھائی تو جو ہے, پرابلم ہے کہ ہندوستان پہ اٹیک کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. کس پہ اٹیک ابھی کرنے کی بات مانا ہو نا رہی ہے؟ آپ نے, تو اس وقت جو ہند تھا اس کی بات چل رہی ہے, ابھی اس ہاں میں تو نا, ابھی کوئی تھے تو یا نہیں وہ والا تھے؟ ہو ہند گیا, کون سا ختم ہو گیا ایریا نا ہے؟ اس وقت. جو اچھا سندھ ختم کا ہو گیا, تو ایریا تھا, آپ کہہ رہے ہاں, ہو, آپ یہ کہہ رہے ہو جو کہ جو سندھ ہند ایریا جس تھا پہ اس کو اٹیک کرنا, ایک ہند کہا جاتا ہے وہی. ہاں ہاں, جو ہند جس کو کہا جاتا ہے وہ ختم ہو گیا, اٹیک وہ ہو گیا تھا. ہاں مطلب ہند ہے ہی نہیں ابھی تو. کوئی بات نہیں, بہترین, یہاں تک تو آ گئے نا آپ. تو اب آپ ایگری کر گئے کہ یہ یہی والا ایریا تھا, اور اس سندھ ایریا کا میں ایریا, جس, سندھ کا ایریا جو بول رہے ہیں نا ہم. تو بھائی سندھ کا ایریا کیوں تھا باقی, اچھا چلو سندھ کا ایریا لے لیتے ہیں, ہاں تو سندھ کا اسی کو ایریا ہند تو کہا اس جاتا وقت تھا. پاکستان بن گیا نا. ہاں ہو گیا, پھر ختم ہو گیا نا پاکستان, تو ابھی وہ بہترین. تو پاکستان دیکھ لینا اس کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا نہیں کرے گا, انڈیا کا کیا سوال نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, پاکستان بنا ہی محمد کس کی وجہ سے نا, بقول آپ کے. بھائی آپ نے کہا ہند پہ اٹیک کرنا, ہند اصل میں صرف سندھ کا ایریا ہے بقول آپ کے, اور سندھ پہ اٹیک کیا وہ پاکستان بنا لیا آپ لوگوں نے. تو آپ کی آواز اسی کٹ رہی ایریا ہے. پہ اٹیک کرنا. آواز بریک ہو رہی ہے ایڈم تمہاری. میں نے کہا ون سیکنڈ, اٹیک تو اسی ایریا پہ کیا نا, پاکستان جو بنایا آپ نے سندھ والا ایریا, آپ نے پورے ہند کو صرف سندھ کر دیا, کوئی بات نہیں میری جان, تو سندھ کو آپ نے پاکستان بنا لیا نا, اسلامک بنا لیا نا. ہم نے کہا بنا لیا, وہ کیا تو مطلب مسلموں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا؟ پارٹیشن کر کے جن کو جانا تھا وہ لوگ ہی چلے نہیں گئے نہیں, نا. میرا مطلب ہے یہ جو پاکستان بنایا اور ہاں مسلمان دیش علیحدہ کیا, ہاں. اسلامک جمہوریہ پاکستان جو بنایا, ہوں. وہ کیا عیسائیوں نے بنایا یا یہودیوں نے بنایا؟ کوئی جو بھی پولیٹیشنز ہے انہوں نے بنایا. اوکے, اور وہ جو پولیٹیشنز کو سارے لوگ مل کے جو سپورٹ کر رہے تھے وہ کون تھے, ہندو تھے؟ پتہ نہیں, جو بھی پولیٹیشنز ہوں گے. اب آپ کی ہو گئی ہے ٹائٹا فش, کیوں گیم کیا اوور. اب کیا وہ ٹائٹل جو فش بھی بنا ہوں دیا. گے, اب ایک کھوتی کے بچے, ابھی جب اسلامی جمہوریہ بھائی آپ بنایا, مجھے تمیز سے اتنا بات سارا کرو, کچھ تجھے پتا میں ہے, آپ سے تمیز تجھے سے پتا بات ہے کرو. ہند جو ہے وہ ہند نہیں ہے, تجھے یہ پتا ہے کہ سندھ تھا وہ, لیکن جب اس سندھ کو پاکستان میں ڈالا, یہ تجھے نہیں پتا کس نے ڈالا. ارے میں بول رہا ہوں سبحان پولیٹیشنز اللہ نے ہے ڈالا. آپ لوگوں کی بھائی میں بول رہا ہوں بغیرتی پولیٹیشنز نے کی. ڈالا. ساحل بھائی میں بول رہا بندہ ہوں آپ کا ہوا, پولیٹیشنز نے ڈالا. کلیئر ہو گیا کہ یہ سندھ تھا, اور سندھ انڈیا کا ایریا تھا, اور اس کو اسلامی جمہوریہ بنایا. اب صرف ان کو یہ پوچھنا ہے کہ تاریخ میں اس کو اسلامی جمہوریہ بنانے والے کون تھے, ہندو لوگوں نے پولیٹیشنز بنایا تھے, تھا, یہودیوں نے بنایا پولیٹیشنز تھا, تھے, یا پولیٹیشنز تھے, مسلمانوں نے بنایا تھا؟ پولیٹیشنز تھے. پولیٹیشنز تھے. ایڈم بھائی یہ جھوٹ بولنے پہ آ گیا ہے, ابھی اس کا کچھ ہو نہیں نہیں جھوٹ سکتا. نہیں سر, یہ شروع ہی جھوٹ سے ہوا تھا, ہم نے اس کے جھوٹ کے ہر ایک جھوٹ کیا کا جھوٹ کریا بتائیے پانچا مجھے, کیا. کیا جھوٹ بولو, بتائیے مجھے. سر ہو گیا سارا, ٹھیک ہے, ارے پولیٹیشین نے بنایا بولیے تھا, نا گیٹ کیا جھوٹ لاسٹ. بولیے, مطلب ارے ہاں یہ ابے دیکھو, ابے ابے, آپ پولیٹیشین نے حملہ دیشواسی کیا تھا, پولیٹیشین نے حملہ سندھ پہ حملہ کیا تھا. حملہ کی بات کہاں ہو رہی, پولیٹیشنز سندھ نے پہ حملہ پاکستان الگ کر دیا پولیٹیشین نا. نے کیا تھا, یا محمد کی سنت پہ عمل ہو کے ہوا ہے؟ سندھ پہ حملہ ہو گیا نا, بات ابھی انڈیا اور ابے پاکستان کی کس بات نے کر رہے ہو کیا, آپ. مسلمانوں نے کیا ہے یا یہودیوں نے کیا ہے یا عیسائیوں نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا, ٹھیک ہے آگے. اوکے, تو اسی حدیث کو دیکھ کے کیا نا. ہاں ہو گیا نا, پھر وہی تو بولا, تو انڈیا اچھا, تو کدھر آ گیا, میں اس وہی کا بولا. ٹکڑے, تو انڈیا کے ہند کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کروائے, مسلمانوں نے کروائے نا, حملہ انہوں نے کیا. ارے بھائی حملہ کس زمانے میں کیا, انڈیا کا پاکستان کی. چل کا دفعہ سالا کتی کا بچہ, حد ہوتی ہے بغیرتی کی, حد ہوتی ہے. پہلے ہند کو سندھ بنا دیا, ہند کو سندھ بنا دیا. سبحان اللہ ہے. جب ہند بول رہے ہیں تو وہ انڈیا نہیں ہے, وہ صرف سندھ کا ایریا ہے, صرف سندھ کا ایریا ہے. یعنی کہ لیول ہے ڈسپشن کا, بےغیرتی کا, جھوٹ بولنے کا. پہلے ہند جی کولیکٹیو چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹیز تھیں, پھر وہ ساری کولیکٹیو چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹیز سائڈ پہ رہ گئیں, صرف سندھ بن گئی,
کیونکہ اب وہ پاکستان کا ہے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں, پاکستان کو 2-4 گالیاں نکال دیں گے, کیا فرق پڑے گا, ڈز ناٹ میٹر, لیٹس جسٹ دے دیں 2-4 گالیاں پاکستان کو ہمیں کیا پرواہ ہے یار, پاکستان کو 2-4 گالیاں دے دو, کم از کم محمد اور اس کا دین تو بچ جائے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں. دس از اے اسٹینڈرڈ نیریٹو. تم لوگ تو سعودیہ کو گالیاں دے دو گے محمد کو بچانے کے لیے, ابے تم لوگ تو سعودی کو گالی نکال دو گے محمد کو بچانے کے لیے, تم لوگوں کی حالت یہی چیز ہے. اچھا یہ کتنا فلاڈ آرگیومنٹ ہے ایڈم, کہ تھوڑے جی دیر سر. کے لیے مان لو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ پورا ایریا تھا, تو اس میں ہندوستان بھی تھا کیا نہیں تھا؟ نہیں صرف سندھ تھا جی. ہاں لیکن سندھ میں یہ جو آج ہندوستان بول رہا ہے, اور وہ جو ہند جو رسول اللہ نے کہا, اس میں ہندوستان بھی شامل تھا نا, اگر یہ آج کا نہیں بھی پتا تھا سر, تو. نہیں سر, یہ تو ہسٹری کہتی ہے نا, تو میپس کہتے ہیں نا. اس گدھے کو عقل نہیں ہے. نہیں سر نہیں سر, وہ تو ہسٹری کہتی ہے اور میپ کہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ ہم بتا دیں گے کہ سندھ ہے, صرف ہند. ساحل بھائی آپ کیسے ہسٹری کو مان سکتے ہیں اور کیسے آپ میپس کو مان سکتے ہیں؟ مطلب کچھ بھی کر کے رسول اللہ کی بات جو غلط تھی اس کو یہ لوگ کنڈیم کریں گے ہی نہیں. نہیں ساحل کیسی بات کر رہے ہیں یار, محمد نے ہندوستان کا کہا ہی نہیں, اس نے تو ہند کا کہا ہے, ہند تو سندھ ہے. اور یہ علماء جو ہے یہ بیوقوف ہے سارے. نہیں بھائی وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہاں یہ پاگل علماء ہے سارے. نہیں میں بات ہی نہیں کر رہا اس چیز کی بھائی, ہند تو ہند ہے ہی نہیں, وہ تو ہند تو سندھ ہے. This is the argument. بات کرنا ہے اسلامک نالج. یار this is the argument. یار سیریسلی میں امیز ہوتا ہوں اس قسم کے فالسیفائڈ آرگیومنٹس کے اوپر. I literally get amazed یار ساحل, یہ کیسے لے کے آتے ہیں آرگیومنٹ اس ٹائپ کے. مجھے میری امیزمنٹ جو ہے نا بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ آرگیومنٹ کا لیول کیا ہے یار. یہ ہند سندھ ہے یار, لیول ہے یار, میپس گئے بھاڑ میں, سب کچھ گیا بھاڑ میں, ہند تو سندھ ہے. اور اسلامک جمہوریہ پاکستان, اس پاکستان کا نام پاکستان نہیں ہے, پاکستان کا پورا نام ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے. اور وہ تو پولیٹیشین نے بنایا جی, ان کو پولیٹیشین کو سپورٹ کون کرا ہے مجھے نہیں پتا. ہیلو بھائی, کون سا پولیٹیشین ہے؟ دوسرے پولیٹیشین, بس اس کا آرگومنٹ وہ تھی. مجھے نہیں سپورٹ, کون سا بھائی, کس طرح پولیٹیشین کیا پاگل پنوں والی بات ہے یار, حد ہوتی ہے. اچھا ہند کا جو اپنے پاس 750 سی کا جو میپ ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. سر وہ افغانستان کا ہاف ایریا ہے, ساتھ میں اس کے پاکستان کا پورا ایریا ہے, ایران کا کسی حد تک کا کوئی ایریا بہت چھوٹا سا, اور یہ سارا کا سارا ایریا ایک زمانے میں ہند میں تھا بھائی. یہ دیکھو, ہاں نا, پاکستان اس کے ساتھ ہے نا. ہاں یار پاکستان 1947 میں سائٹ پہ ہوا نا, ٹوٹا ہوا ہے. اور وہ جو ویسٹ پاکستان تھا, کیا کہتے ہیں اس کو آج, کیا نام ہے اس کا؟ ایسٹ پاکستان. ہاں ایسٹ پاکستان کو کیا کہتے تھے؟ بنگلہ دیش کا, ہاں بنگلہ دیش. تو بنگلہ دیش اگر آپ دیکھ لو تو وہ بھی اسی کا حصہ تھا. سر دیکھیں, آپ نے اس وقت ہند کو 1/3 کر دیا ہے, اور وہ جو 1/3 رہ گیا ہے ابھی اس کے اوپر نظر ہے. ہاں اس کے بھی ٹکڑے کرنا ہے. اور بھائی یہ مجھے یہ بتایا کوئی مومن, میں بتاتا ہوں آپ کو اصل میں اس کے پیچھے گیم کیا. میں ویٹ کر رہا تھا اس سٹریم کو یہاں تک لانے کے لیے. میں نے لاسٹ ٹائم یہ والی بات نہیں بولی تھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس لٹمس ٹیسٹ میں سارے فیل ہوتے جا رہے تھے. آج کچھ لوگ لٹمس ٹیسٹ میں پاس ہوئے, اور جو شروع میں دوسرے نمبر کا مومن آیا تھا, اگر لوگوں نے سنا ہو, لیکن اس وقت میں سٹریم پہ جوائن نہیں کر سکتا تھا. لیٹ می ریپیٹ ہز ورڈز. اس نے بولا تھا کہ میں ایک ہندوستانی ہوں, اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میں نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اگر لوگوں کو سمجھ لگ گئی تو بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ نان مومنوں کو سمجھنے والی بات ہے. ایز اے مسلمان لاسٹ اسٹریم میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا, دکھایا تھا شریعہ مینول کے تھرو. دیر آر اونلی 2 countries in the world. کنٹری نمبر 1 دارالاسلام, کنٹری نمبر 2 دارالحرب. 2 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں. اور میں نے آپ کو شریعہ مینول کے تھرو بتایا تھا کہ انڈیا کا کون کون سے پارٹ کو امام شافی اپنے زمانے میں دارالاسلام کہہ رہے ہیں, اور کون کون سے پارٹ کو اپنے زمانے میں دارالحرب کہہ رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہ کس پارٹ کے اوپر
قبضہ ہو چکا ہے اسلام کا اور کس پارٹ کے اوپر ابھی قبضہ نہیں ہوا اسلام کا. تو اسی لیے ہند کا کچھ حصہ دارالاسلام تھا اور کچھ حصہ دارالحرب تھا. اوکے ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, نان مسلم غور سے سنیں, چیٹ کرنا بند کر دیں, چیٹ کو تھوڑی دیر کے روکیں اور صرف سنیں. ہوتا کیا, ایک مسلمان جو لاسٹ ٹائم میں جتنے مسلمان آگے کہہ رہے تھے اور لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے تھے, سنیں ان کا لاجیکل آرگیومنٹ ان کے بیک آف دا مائنڈ میں کیا ہوتا ہے جو وہ نہیں بولتے, کہ جب انڈیا پہ حملہ ہوگا, ہند پہ حملہ ہوگا, تو وہ اصل میں اس کو دارالاسلام بنانے کے لیے ہو رہا ہے, ہند کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, بلکہ ہمارے ملک کو اسلامک کنٹری بنانے کے لیے ہو رہا ہے. لہذا ایک مسلمان جو مسلمان لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے, اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ ہمارا ملک توڑنے کے لیے نہیں ہو رہا, ہمارا ملک خراب ہونے کے لیے نہیں ہو رہا, بلکہ ہمارے ملک کو اسلامک ملک بنانے کے لیے ہو رہا ہے, اچھائی کے لیے ہو رہا ہے, اس کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے, حق کے لیے ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب اس کو اسلامک جمہوریہ ہندوستان بنایا جائے گا تو ہم اس لڑائی میں ساتھ دے کے اس ملک کو اسلامک جمہوریہ ہندوستان بنائیں گے, کیونکہ نبی نے بولا ہے, اور لہٰذا ہم اس ملک کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, ظلم کو مٹانے کے لیے, شرک اور اس ملک کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں, ان کا جو آئیڈیا ہے کہ ہم ملک کے خلاف نہیں جا رہے ہیں, اصل میں ہم ملک کے خلاف نہیں جا رہے ہیں محمد کی بات مانتے ہوئے, ہم اصل میں ملک کے ساتھ ہی جا رہے ہیں, مگر ملک کو بہتر کر رہے ہیں. Do you understand what I'm saying now? بٹ ایڈم بھائی, یہ مومن اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جو لٹمس ٹیسٹ میں پاس بھی ہوتے ہیں ان کا یقین کیسے کرے؟ یو انڈرسٹینڈ, وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ لوگ آئی تھنک وہ لوگ کے ڈاکٹرین میں بھی ہے کہ جھوٹ بولو بنداس. سر آپ کو پچھلی 2 اسٹریمیں کی نا میں نے کہ جھوٹ بولو بنداس, آج جو اس سیٹرڈے کی اسٹریم ہے اس میں دکھاؤں گا کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. دیکھیں پہلے ہم نے اسٹریم بنائی تھی اور ہم نے اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ بتائی تھی, ٹھیک ہے, پھر ہم نے اسٹریم بتائی تھی اور ہم نے دکھائی تھی کہ جھوٹ بولنا اسلام کا ایک جز ہے, اور ہمارے نبی پاک نے بھی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولا اور قسمیں توڑ دیں, ٹھیک ہے. اب یہ والی جو لائیو اسٹریم ہے اس میں ہم دکھائیں گے کہ اللہ لائکس لائنگ اور اللہ خود جھوٹ بولتا ہے. غضب, کیسا اللہ ہے جو خود جھوٹ بولتا ہے. یہ جناب میں نے لائیو اسٹریم میں پھینک دیا اپنا لنک اس سیٹرڈے کا, تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ایک خدا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں بھگوان 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 انڈیا میں, وہ خود جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ بولتا ہے قرآن میں بولتا ہے جھوٹ, حدیثوں کو تو چھوڑو, اللہ قرآن میں جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں ایگری بھی کرتا ہے کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا, اور پھر مسئلے کہتے ہیں اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا. اللہ قرآن میں جھوٹ بولتا بھی اور کہتا ہے ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا, یا محمد محمد میں جھوٹا ہوا, یا محمد میں جھوٹا ہوا. خود قرآن میں جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں کہتا ہے ہاں میں نے جھوٹ بولا. پٹ لو جو پٹنا ہے. غضب. کل جس نے جڑنا ہے ضرور جڑے, ہم دکھائیں گے. ساحل بھائی کہیں چلے گئے, کہیں آگے پیچھے چلے گئے؟ ایڈم بھائی لنک نہیں آیا. ادھر ہی ہوں. یہ ڈالا ہے نالج سے بات کر لیجیے. لنک آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے گائز, بھاری تعداد میں کل پہنچنا ہے. کل کی جو اسٹریم ہے اس میں ہمیں آج بھی تھوڑا پش کریے, 4100 لوگ دیکھ رہے ہیں, 5000 کراس کرنا ہے, اور کل ایڈم کی اسٹریم میں بھی ہمیں 5000 مارک کراس کرنا ہے. آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا یہ سب پاسبل نہیں ہے گائز. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے کئی سارے لوگ اسلام کی اس گندگی سے, ایک سپریمیسی سے باہر نکل سکتے ہیں. پش کرتے جائیے, دھکا مارتے جائیے, اور اسٹریم کو شیئر کرتے جائیے. کل بھی آپ سبھی لوگوں نے ایڈم کی اسٹریم میں انڈیا ٹائم 9 بجے آپ کو جڑنا ہے, تو وداؤٹ فیل ابھی جا کے جو لنک دیا گیا ہے اس میں
नोटिफाई मी का जो बटन होता है उसको दबा लीजिए, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो अगर आप मैनुअली कर देंगे तो आपको जैसे ही स्ट्रीम स्टार्ट होगा या उसके आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। विदाउट फेल आपको करना है। मोहम्मद अरबी हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट कुछ उनसे कुछ उनका स्टेटमेंट लेते हैं, देन इस्लामिक जी, नॉलेज भाई से बात करेंगे। कैसे हैं साहिल एंड एडम? फर्स्ट जबरदस्त, आप क्लास, बड़ी कैसे जबरदस्त आप? स्ट्रीम कर रहे हैं। और मसला सर वही है कि ये तकैया से काम लेंगे, जो पास भी हो जाएंगे ना लिटमस टेस्ट में, आप उनको बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि गुरु थे इनके सिखों के, उन्होंने कहा कि हाथ पे तेल लगा के पता नहीं तिलों में डाल दो, जितने तिल लग जाए हाथ में उतना भी तुमने इन पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि इनके यहाँ जो सूरह तौबा जो है आयत नंबर 23 में जब अल्लाह ताला कहता है कि जनाब आप अपने बाप और भाइयों को भी अपना दोस्त बनाओ अगर वो ईमान पे फोकस दें इसको किसी और चीज को, तो उस सूरत में तो कभी सुभान अल्लाह। और इसके ऊपर हमने पूरी स्ट्रीम की थी भाई। एडम सर आपसे मुझे एक सवाल करना था पर अनफॉर्चुनेटली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने भी मेरे से सवाल करना है। अस्तगफुरुल्लाह सर, मैंने एक आयत पढ़ी है उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। अरे 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 9 की 31। अरे ये तो बड़ी पुरानी दफा दिखाई है। कितनी दफा मैं दिखा मर गया हूँ यार। ये लोग समझते ही नहीं है। अरे इतना झूठ बोला है उसमें, इतना अत्तखज़ू झूठ बोला अखबारहुम व है। रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम आमनू। उसका ट्रांसलेशन जाके फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने कहा यार इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं यार आप सही इतना इंटरनेशनल झूठ बोल- ट्रांसलेशन पढ़ लें, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ लें, उसमें से कोमास हटा दें। वो वही है जो हम आपने गूगल में की अच्छा होगी। सही पे जाके लग सही जाएगा। सही इंटरनेशनल कहती है दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी, फुल स्टॉप। जबरदस्त आल्सो ब्रैकेट में है, उसको हटा दें, कोमास को गायब पे कर दें, क्योंकि कोमास अरबी के अंदर नहीं है। आल्सो सही जो ब्रैकेट में है ये वो अरबी के अंदर नहीं है। सही इंटरनेशनल ने एज इट इज कॉपी किया। अगर आल्सो को हटा दो तो गेम चेंज हो जाती है। दे क्योंकि आल्सो उसने ब्रैकेट में डाला हुआ है। दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड देयर मंक्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया द सन ऑफ मैरी। बाय बाय टाटा। अब ये बताएं ना इसमें अब रह क्या गया, बचा क्या पीछे? इसके ऊपर स्ट्रीम मैंने एक जमाने में की थी, बहुत पहले। दोबारा करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत बड़े कंफ्यूजन से निकाल दिया। अच्छा, ये इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ गायब हो गया? इस्लामिक उसको नॉलेज पता अगर लग आप गया अब ड्रॉप हो गेम गए होने हो लगी है खराब। है साहिल? इस्लामिक नॉलेज भाई कहाँ आपको स्पेशल सर ये छुप रहे हैं मौका दिया सारे जा रहा था? साहिल, ये हर जगह हर मकाम ट्विटर से लेके हर प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं और इनके हालतें खराब हुई हुई हैं। साहिल एक जो छोटे चैनल्स है ना, उन पे जैसे ही मैं आता हूँ ना, मुस्लिम भाग जाते हैं। यहाँ पे तो हाँ, फिर भी सही थोड़ी देर बोला। खड़े रह जाते हैं, छोटे चैनल्स पे तो भाग ही जाते हैं। एक बड़ा एकदम जबरदस्त रफू वाकया चक्कर हुआ था कि आ गया फिलिपीनी जो थे ना, चलिए। फिलिपीनी बड़ा वो चैलेंज कर रहे थे ना उनको, क्रिश्चियंस को वहां पे हाँ, फिलिपीन में। उन बेवकूफों मोहम्मद ने अरबी बता दिया साहब, कि डिबेट के लिए वो आ रहा है, सीपी आ रहा है, वो मोहम्मद भाग गए अरबी बस साहब, छोड़ के। जी इस्लामिक नॉलेज भाई आ गए हैं। जी जी, लेट्स मुबारक डिस्कस विद मुबारक, उनको बात करने दें प्लीज। थैंक यू। हिम। हाँ भाई, जी मेरे इस्लामिक भाई, नॉलेज साहब। क्या करें इस्लामिक नॉलेज भाई? क्या आपका क्या मुद्दा है भाई? मुद्दा तो ये है कि आप लोग जो है डरते इतना हो, अरे आपको अरे 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 प्रोपेगेंडा बेनकाब होने लगता है तो अरे फटाक से अरे म्यूट अरे कर लाने अरे लगते हो। अरे 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 सॉरी अपनी यार। सारी मर्जी ना क्या होता है, अपनी मेरी यहाँ मर्जी पे से चले काफी ऐसा टांग करते रही हैं, हैं। ऐसे करते हैं, सामने वाले ऐसे की बात ना अपनी मर्जी से कोई बताने बात लगते हो आप। कोई बात कोई बात कोई ये मसला नहीं। ऐसा करते हैं, इतना वन डरते हो मिनट यार। खेले, हाँ, वन म्यूट क्यों कर मिनट देते खेले। हो? मत करो, नहीं म्यूट मत करेंगे करो। ना, वही कह रहा हूँ भाई, वन मिनट खेले। और दूसरी बात, ठीक है खेलेंगे, ठीक है, दूसरी बात ओके। ये है कि जी दूसरी म्यूट बात, करने के बाद मेरे मन की बात अपनी तरफ से क्यों बताने लगते हो भाई? आपके मन की वही भाई। जी भाई, वन मिनट खेले। क्या हुआ, भाग क्यों गए? आवाज ब्रेक हो रही थी तुम्हारी। इस्लामिक भाग नॉलेज क्यों भाई गए का डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। यार? ये क्या चक्कर है यार, इनकी क्या हो जाता है यार? इस्लामिक नॉलेज भाई डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से आप हो सकता है दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए, या पता नहीं आपने क्या किया है। साहिल मैं अपने सिस्टम को रीजॉइन रीस्टार्ट करिए। करके आ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो सिस्टम की वजह से है। लेट मी ठीक रीस्टार्ट है। माय सिस्टम, मैं वापस आता हूँ। इन द मीन टाइम ये अपनी जरा कर लें हाँ, जो ये जो फिर इन्होंने से करना ज्वाइन है। हो जाएंगे, तब तक हम सुपर और चैट्स ले इन द लेते मीन हैं। टाइम 1 मिनट का अगर नहीं ना टाइमर है तो वो टाइमर जो है ना लगा लें, क्योंकि हम 1 मिनट इनके साथ खेलेंगे और ठीक फिर हम बात करते हैं इनसे। मैं आता हूँ। ठीक है, ओके ओके। चलिए, जब तक साहिल हम भाई, इस्लामिक नॉलेज भाई जुड़ जाए, इनके मैं डिवाइस कुछ पे भी सुपर अल्लाह चैट। का अजाब आ गया है।
दीपक जोशी भाई कह रहे हैं सिख गुरु ने तेल वाली बात नहीं कही है, नो प्रूफ। ओके। डॉक्टर वेट साहब कह रहे हैं राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि मक्का मदीना भी उनके साम्राज्य में था। क्या बात है। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं वाओ यू योरसेल्फ रिमूव्ड मी फ्रॉम योर सब्सक्राइबर, डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट हे इफ यू कैन लाई मे यू बी ओपन टू एन ओपन माइंडेड डिबेट। भाई हम आपको अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं भाई? आप खुद सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, आप खुद अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अनसब्सक्राइब कैसे कर सकता हूं? शायद कुछ गलत फहमी हुई है आपकी बुद्धिज्म अट्रैक्टेड भाई, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। जुपिटर का साबू कह रहे सबसे पहले ग्रीक इतिहासकार हेरोडेटस ने 440 बीसी के आसपास सबसे पहले सिंधु नदी के दक्षिण में रहने वाले लोगों को हिंदू नहीं हिदू कहा था। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज जुपिटर का साबू साहब। इस्लामिक नॉलेज भाई को मैं ले लेता हूं। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं झूठ बोलता है क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। वेरी ट्रू। भारत आर्या कह रहे हैं 1946 जनरल इलेक्शन 89% इंडियन मुस्लिम वोट फॉर बट नेवर गो देयर, डे आफ्टर पाकिस्तान क्रिएटेड दे बिकेम सेक्युलर, इंडियन मुस्लिम्स ऑलवेज प्रेफर इस्लाम। इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। दीपक जोशी कह रहे हैं भारत में वो पूज्य है चाहे किसी धर्म का हो जो मानव धर्म को पहले, फिर राष्ट्र, इंसानियत के बिन देश बेकार धर्म, फिर राज धर्म, अंतिम में अपना निजी धर्म माने। बिल्कुल सही। रैपिड फायर कह रहे हु वाज फर्स्ट एक्स मुस्लिम। यार अगर फर्स्ट एक्स मुस्लिम की बात करें तो मेरे ख्याल से हजरत आयशा जो है वो मेरी नजर में एक्स मुस्लिम है। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं जाकिर नायक बोला ही है मजहब बिफोर साइंस एंड लॉजिक। यार साइंस एंड लॉजिक के साथ तो जोड़ो ही मत इस्लाम को। साहिल जरा रोशनी डालें, हजरत आयशा कैसे साथ भी नबी सरा नहीं हो सकता फर्स्ट मुस्लिम एक्स मुस्लिम? नहीं छुपी हुई एक्स मुस्लिम थी ना। अच्छा वो हमारे में से थी सब। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट कह रहे हैं आई एम नॉट अ मुस्लिम, वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली but would like to join this stream and speak with you. Would you allow that? Please don't ignore my super chats. यार कहाँ इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप थर्सडे को ज्वाइन करें। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट साहब थर्सडे ज्वाइन करिए। चलिए ये बाकी के सुपर चैट्स हम बाद में लेंगे। बुद्धिज्म अट्रैक्टेड एथियस्ट, वाओ दैट इज अ वेरी नाइस। यार आप जरूर जुड़े नॉन वुमेन स्ट्रीम में, आपसे मैं भी गपशप लगाना चाहूंगा, मुझे ये जरा समझ नहीं है आपका नाम को। अच्छा जी हाँ। आगे इस्लामिक लॉजिक। यार जरा टाइमर चला के दिखाएं 1 मिनट वाला टॉप राइट कॉर्नर पे। अमित टाइमर लगाओ। बेहतरीन इस टाइप का टाइम। नहीं भाईजान टाइमर नजर आ रहा है इस्लामिक भाई? नहीं टाइमर नजर, हाँ टाइमर नजर आ रहा है, लेकिन टाइमर लगाने का फायदा क्या है? नहीं आप अपनी मर्जी नहीं थोपोगे आप? नहीं थोपूगा नहीं ना, मत लगाओ ना यही ऐसे बात बताने करते ना लगा आपको भाईजान, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखें ऐसा करते हैं, इस वक्त 3 मिनट बाद जो है ना 30 क्लॉक हो जाएगा, हाफ पास्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 मिनट्स तक हम 1 मिनट सिर्फ बात करेंगे। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म। 30 मिनट्स तक। ठीक है वही खेल लेंगे। टाइमर लगा दें भाई, और पहला 1 मिनट इनका होगा। नहीं सुनना नहीं, अब आपका टाइमर शुरू होता है उसमें सुनाइएगा। टाइमर लगा दे भाई। ओके आपका टाइम स्टार्ट हो गया। एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ, एक मसला हल कर लो फिर टाइमर लगाओ। टाइमर आपका टाइमर है, बोले। तो वो जो मैंने सबसे पहले कहा था उसका जवाब मुझे दिया नहीं, तो मैं क्या समझूं? आपने ये कहा था टाइमर में बोले और सवाल रखे ना, मैं जवाब देता हूँ ना। टाइम आपका शुरू हो चुका है, 44 सेकंड रह गए। हाँ ठीक है, एक मुस्लिम से मैंने कहा था साहिल से कि आप इस्लाम को बुरा मजहब समझते हो तो समझो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस पर बात क्यों कर रहे हो? आप इसका मुझे जवाब दे दो, फिर मैं आगे बात करूं। बस यही मेरा सवाल है। आपने अपने टाइम का मुकम्मल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ये आपकी फॉल्ट है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर हम इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमने उसके खिलाफ बोलते क्यों हैं? मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने
क्रिश्चियंस को, जूस को, सबको कहा कि ये गलत है, इनकी किताबें बदल गई हैं बकौल आपके सहाबियों ने ये बातें लिखी, आपके सहाबियों के सहाबियों ने ये बातें लिखी जिनको आप ताबीन कहते हैं, और आपके तबा ताबीन यानी कि सहाबियों के सहाबियों के सहाबियों ने भी ये बातें लिखी। अगर वो लिख सकते हैं किसी दूसरे के मजहब को कि वो गलत है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर रहते हुए मुसलमान हर दूसरे दिन तीसरे दिन हिंदुओं के ऊपर टै टै पै पै करते रहते हैं, उनको कहते हैं कि उनका सब कुछ बदल चुका है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग फलाने हैं, ये लोग टमकाने हैं, इनकी किताबें बदल चुकी हैं, इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है। हर एक बंदे के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग ये खुद कर रहे हो तो ये हिपोक्रेसी है कि जो काम खुद कर रहे हो दूसरे को मना कर रहे हो। हम भी उसी तरीके से बोल सकते हैं जिस तरीके से आपके मोहम्मद बोले, आपके सहाबी बोले, आपके ताबीन बोले, और आज तक मुसलमान बोलते हैं। हाँ, तो भाई इन्होंने कहा कि जो है सारे लोगों ने बाकी बुद्धिस्ट को तमाम मजहब को बुरा कहा, तो ठीक है, बुरा कहा, लेकिन गलत कहा। उनमें जो गलत था बुत परस्ती, सारी चीजें जुल्म है, जो सती प्रथा था, तरह 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 की रिवाजें, जो औरतों का हक नहीं दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर मजहब में कुछ ना कुछ था, शराब खाना पीना, खिंजीर का गोश्त खाना, ये सारी चीजें हराम थी। तो ये गलत है, नेचुरली फितरती इंसान की जो फितरत है इसके हिसाब से गलत है, तो इसको गलत कहा। लेकिन किसी पर इस्लाम ने थोपा नहीं, बुद्धिस्ट को, यहूदी को, ईसाई को कहा नहीं कि तुम जबरदस्ती करो। इस्लाम ने किसी पर थोपा नहीं। इस्लाम का खुद का बुनियादी अंदरूनी अकीदा है जिस पर सारे मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर इस्लाम जुल्म नहीं करता। बाहरी किसी पर जो है इसे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम के लोग, अंदर के लोगों का अकीदा है। जब बाहर से कोई जुल्म करता है तब वहां बात दूसरी बढ़ती है, फिर बात आगे निकलती है, जैसे कि मक्का के लोगों को नहीं किया ओके, नाउ पहले। हियर इज द टाइम, माय टाइम। हम भी यहाँ पे किसी को चंडे नहीं मार रहे और किसी को ये नहीं कह रहे कि जो हम अपनाते हैं उसको तुम अपनाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे भी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो गलत है उसको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में रंडी खाना बनाते हैं आप लड़कियों को, जिस वक्त उन्हें आप कैप्चर कर लेते हैं। मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद के सहाबियों ने बनाया, उनके सहाबियों ने बताया, और तकरीबन 1250 साल तक ये चीज चलती रही और चलाते रहे, और हम उसके खिलाफ उठे हैं। आपके इस्लाम के अंदर जो जितनी भी गलत हरकत है हम उनको बोलते हैं। अगर गलत बोलना सही है तो हम ये बोलते हैं, हम गलत को गलत बोल रहे हैं। चोर के हाथ काट दो, कहां से इंसाफियत है? हमने दिखाया था। आपको जो चीज गलत लग रही है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें जो चीज गलत लग रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये फिर बराबरी का काम हो गया। जब ये काम ही बराबरी का है तो आपको कौन इजाजत देता है? हाँ, लेकिन मोहम्मद ने तलवार के जोर पे बड़े काम किए। अब अगर आप ये आते हैं कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, ना हमने तलवार उठाई ना बंदूक उठाई, लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने तलवारें उठाई और लोगों को जबरदस्ती इसके अंदर दाखिल किया, और उसने कहा हिंद पे अटैक करो। टाइमर आपकी शुरू है। ठीक है भाई, तो वो क्या है ना कि जो आपने इल्जाम लगाया, पहले नंबर तो आप जितनी बातें बोले हो आप टोटली गलत बोले, उसका कोई दलील कोई सबूत नहीं है। और मैं दलील के साथ बोलता हूँ कि आप इस्लाम की तारीख पढ़ लेना कि जो इस्लाम की पहली जंग हुई वो क्या मदीना में ही हुई, और मदीना में हुई या मक्का में हुई? मदीना के लोग चलकर मक्का गए थे या मक्का के लोग चलकर आए थे मदीना? और मदीना वाले ने क्या बिगाड़ा था उनका? ठीक है, लोग अपने इस्लाम को, अपने मजहब को फॉलो करने वाले थे, वो फॉलो कर रहे थे। तो मक्का वालों को क्या जरूरत पड़ गई कि वहां से आकर मदीना हमला करे? आपका टाइमर शुरू है। 16 सेकंड अभी मेरे पास और बोलने हैं। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। 10 सेकंड अभी भी हैं और कर लें। हाँ ठीक है, मेरी बात मुकम्मल है, आप बताएं। टाइमर किधर गया? हाँ, ओके जी। अगर आप कहते हैं कि जनाब बदर क्यों हुई, तो बदर के लिए आपको सारे लोग हिस्ट्री में लिखते हैं कि बदर क्यों हुई। बदर करने से पहले 4 अटैक्स किए मोहम्मद ने मक्का के काफिलों के ऊपर, जिसमें से 3 अटैक्स नाकामयाब हुए, और चौथा अटैक जिसको आप कहते हैं अटैक ऑन द वदान, उसको कामयाब हुआ। उसमें ना सिर्फ ये कि आपने काफिला लूटा, बल्कि आपने लोगों को गुलाम भी बनाया। इस चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन हर सीरा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। कोई सी भी सीरा पकड़ ले उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके स्कॉलर आपको ये चीजें नहीं बताते, इसमें हमारा कसूर नहीं है। पेट्रोल ऑफ बवाद क्यों हुआ था ये आपको नहीं पता, ये एक और बैटल है। एक्सपीडिशन ऑफ बदर वो हुई मुझे क्यों थी, उसका पता, आप बैकग्राउंड क्या बताएं है, सीधा। ये आपके पास इब्ने कतीर की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि गजवाते रसूल के बारे में बताती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और इसके तारीख तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, और जौन सी भी तारीख पकड़ लेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि बदर का अटैक मक्का वालों ने आके किया क्यों? इस वजह से कि आप मक्का वालों के काफिलों को लूट रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, कत्ल कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने फाइनली अटैक किया। टाइम आपका शुरू हुआ। अब भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो।
जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। कभी भी आप जानते हो, कभी भी गलत इंसान कभी भी हमेशा ज्यादा दिन के लिए फतहयाब नहीं रह सकता है। तारीख उठा के देख लो, जब भी जुल्म हुआ है तो अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजा है और उस जमीन से जुल्म को हटा के करके ही रखा है, हमेशा जमीन को पाक ही किया है। ठीक है, अगर इस्लाम बुरा ही था उस वक्त या आज, उस वक्त अगर बुरा ही था तो फिर पूरी दुनिया में इतने तेजी के साथ फैला क्यों? और ये जो बात करो आक्रमण करते थे, काफिलों को लूटते थे, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। और अगर जनाब मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं शेर कहना शुरू कर दूं तो मेरे कहने से कुत्ता शेर नहीं हो जाएगा। मैं हरामी को हरामी की बजाय अच्छा कहना शुरू कर दूं तो मेरे अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कहने से तारीख नहीं बदल सकती। आपके पास तारीख की सारी किताबें बताती हैं कि मोहम्मद ने कारावान लूटे और 4 कारावान पे अटैक करने की कोशिश की, 3 के रास्ते बदल गए, चौथे को जब अटैक कर दिया उसके लोगों को कब्जा में कर लिया, फिर कहीं जाके आपका ये सिलसिला सही हुआ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रेफरेंसेस अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म करना पड़ेगा और आपको चाहिए कि जाके इसके ऊपर रिसर्च करें। सो कॉल्ड आप इस्लामिक नॉलेज है, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, नॉलेज आप अंब में लेके बैठे हुए। दूसरी बात आपने की कि इस्लाम फैला क्यों? इस्लाम फैला तलवार के जोर के ऊपर शुरू में, आजकल फैल रहा है झूठ के बेस के ऊपर। और मैंने आपको इस्लामिक झूठ लाए करने के तरीके अपनी 2 लास्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाए हैं। ये स्क्रीन पे मेरे ख्याल में किसी ने रेफरेंस भी खोल दिया हुआ एक, लेकिन ये चीज तो हर सीरा के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो जनाब जाके पढ़ें। और दूसरा, तलवार के जोर पे इस्लाम फैला, आज भी फैल रहा है। जी सर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, उसका सबसे बड़ा सबूत मैं ये देना यार चाहता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी एडम। ये तारीख हो गया। अच्छा, तारीख ठीक, तबरी आप से अच्छा जो कारवां पे हमला हुआ करवाया था रसूलुल्लाह ने, उसका जी। हवाला इधर मौजूद है। हाँ ठीक है, आपने दे दिया, बेहतरीन स्क्रीन पे है, वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो 1 मिनट कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया, अच्छी बात है। इनका टाइमर रीसेट कर दें, इन्हें पूरा 1 मिनट देने दोबारा। ये स्क्रीन पे ही रहने दें साहिल भाई, ताकि इसके ऊपर मजीद ना बोलें। टाइमर इनका रीसेट कर दें भाई। जी भाईजान, आप हो दोबारा गया? इस्लामिक भाई बोलें। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस्लाम के तलवार के जोर से आपने कहा फैला, इस्लाम के जोर से ना फैलने की सबसे बड़ी सबूत तो यही है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 40 साल थी, और आप जब मदीना से आए तो आपकी उम्र 53 साल थी। और इस बीच में जितने लोग इस्लाम कबूल किए, वो क्या इस्लाम तलवार के जोर से इस्लाम कबूल किए थे? उस वक्त तो मुसलमानों को 2-2 मर्तबा हिजरत करना पड़ा, वो भी हबशा की तरफ। तीसरी मर्तबा मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत किया। और मुसलमानों को किस तरह से सताया गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से जुल्म किया गया, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, उसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तलवार लेकर आए थे? आपको बता दूं, जो पंडितों का सबसे बड़ा पंडवा था, वो सारे पंडितों के साथ लिवाकर जब आया कि आपने आना सागर का प्याला पानी क्यों बुला लिया है, तो आपने सिर्फ ये कहा था कि तू तो जन्नती लगता है। उसके सारे कंकड़, उसके सारे दंड कमंडल सारे गिर गए, खत्म हो हाथ गया से आपका छूट टाइम, गए। अभी खत्म हो गया आपका टाइम। तो बेसिकली ठीक है, मोहम्मद ने, आपने कहा कि और मक्का में मोहम्मद उसी के इतने वक्त फॉलोअर्स कैसे बन गए। मक्का में मोहम्मद के फॉलोअर इस तरह बने कि मक्का में मोहम्मद ने गरीब गरीब लोग पकड़े। ये भी आपकी सीरत बोलती हैं कि ये लोग तो कहेंगे कि मोहम्मद के सारे फॉलोअर गरीब और गुलाम वगैरह हैं। ये आपकी सीरत बोलती है, मैं नहीं बोलता, जाके देख लीजिएगा। मगर अगर आपने देखना है तलवार का असर और बगैर तलवार का असर, तो ये देखिए कि मोहम्मद मक्का में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बावजूद मोहम्मद ने 100 से कम लोगों को मुसलमान किया। 13 साल में 100 से कम लोगों का मतलब क्या हुआ कि ऑन दी एवरेज एक साल में 8 लोगों को बमुश्किल मुसलमान कर सका। लेकिन जैसे ही उसने मदीना हिजरत की और पहले साल के बाद जब उसके पास तलवार आई, मोहम्मद की तलवार आई, तो 8 सालों के अंदर जब उसने हमला किया मक्का के ऊपर दोबारा, तो 10,000 लोगों का लश्कर लेके गया था। इस टाइम तक मोहम्मद ने 38 बैटल्स लड़ी हैं, 38 बैटल्स लड़ी हैं मोहम्मद ने। ये जो 38 बैटल्स लड़ी थी, इससे इसने मुसलमान बनाए थे। माइक आपका वहां। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह याद आई है नहीं देर बाद, चलो आ तो गई जी। तो हजरत खालिद बिन वलीद, ईरान, आज का ईरान और आज का सीरिया, आज भी इस्लामी हुकूमत है वहां पे, दोनों जगहों पे उन्होंने जो फतह की, क्या उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये पता होना चाहिए। वो सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खत लिख कर भेजा था कि क्या अभी भी तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया,
کہ بیوقوفوں کو سمجھ میں اسلام نہیں آتا، صرف عقل مندوں کو سمجھ میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے مکہ سے فوراً ہی اپنا بوریا بستر باندھا اور اپنے ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اکیلے تنہا مدینہ چلے آئے اس طرح سے. تو میں کہتا ہوں بھائی صحیح ہے، بیوقوفوں کو اسلام کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے 8 سیکنڈ اپنے بھی مجھے دے دیے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خالد بن ولید نے بھی وہاں پہ حملہ ہی کیا تھا نا. وہ وہاں پہ جا کے کیا پیار سے بیٹھ گیا تھا؟ بیسیکلی ونس اگین آپ نے میری اس بات کو ایگری کیا کہ خالد بن ولید نے وہاں پہ حملہ کیا. محمد نے 49 بیٹلز کی تھی، فتح مکہ کے بعد اس نے ایڈیشنل 12 بیٹلز کی تھی، جس کے اندر وہ شام تک اور اوپر سے نارتھ ایجپٹ تک اس کے گرد و نواح تک گیا تھا. غزوہ تبوک جو ہے آج تک آپ لوگ نہیں سمجھ سکے اور کوئی دنیا کا کوئی ہسٹورین نہیں بتا سکا کہ محمد نے تبوک پہ حملہ کیوں کیا بلا وجہ. ایویں آل دا وے 1100 کلومیٹر اپ نارتھ کیوں گیا؟ اچھا ایران کے گرد و نواح تک محمد نے فوجیں کیوں بھیجی؟ کسی کو نہیں پتا. یہ جو سرایا بیٹلز ہوتی ہیں جس میں محمد نے خود حملہ نہیں کیا بلکہ رادر اس نے لوگوں کو بھیجا کسی کمانڈر کے اگینسٹ، یہ سرایا بیٹلز محمد نے کیوں کی ہیں؟ کوئی آپ کے پاس ہسٹورین اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا. اس کے بعد جب آپ نے قبضہ کر لیا، آپ نے